तो पिला माने केमिति अछ मु आशा करुछि तुमने भलरे थिबो। तो आजिटर भिडियो आमे सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर मृत्यु विजय बालक गद्यटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। ता पूर्व चैनल रे प्रथम थर पर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और बेल आइकन बटन को दबाइ दियो, जहा फल रे हमर नया नया वीडियो तुमनका पाखरे सर्वप्रथम पहुंची पारिबो और तुम माने वीडियोटी देखि पारिबो। तो बिना देरी को चलंतु वीडियो को आरंभ करबा। प्रश्न नंबर 1 रे देछि उत्तर कुह क महर्षि बाजेश्वरबा क्यों यज्ञर आयोजन करथिले। उत्तर लिखिबा महर्षि बाजेश्वरबा विश्वजित यज्ञर आयोजन करथिले। क्यों यज्ञर? विश्वजित यज्ञर। प्रश्न नंबर ख यज्ञर नियम गुड़िक कण कण थिला। से यज्ञर नियम सब कण थिला। उत्तर ए यज्ञर नियम बड़ कठोर थिला, कारण यज्ञर नियम हेउछि यज्ञकर्ता यज्ञर सफलता पाई निजर सर्वस्व दान करिवे। अभ्यागत माने दान दक्षिणा ग्रहण करी यज्ञकर्ता को आशीर्वाद प्रदान पूर्वक तांको यज्ञ फल प्राप्त पाई आशीर्वाद प्रदान करिवे। प्रश्न नंबर ग नचिकेता काहेकि विस्मित और मर्माहत हेले। से काहेकि विस्मित और मर्माहत हेले। उत्तर यज्ञ प्राय शेष हेबा को जाउथबा बेले ऋषि बाजेश्वरबा केतेगुड़िए जीव शीर्णा और रुग्ण गाय मानकु आनी अभ्यागत मानकु दान करुथिले। बापा एपरि अकर्मण्य और रुग्ण गाय गुड़ी को दक्षिणा देउथबा देखि बा लक्ष्य करी से विस्मित और मर्माहत हेले। प्रश्न नंबर घ नचिकेतांक प्रथम वर कण थिला। उत्तर नचिकेता यमराजंक अनुग्रह लाभ करिबा परे इच्छानुसार जाई गोटे वर मागी नेबाकू तांकठारू अनुमति पाइले। तांकर एही प्रथम वररे नचिकेता तांक विरह रे संतापित पितांकर दुख मोचन करिबा पई यमराजंको निवेदन करथिले एवं जमपुररू फेरिबा परे पिता तांको पूर्वपरि स्नेह रे ग्रहण करनेबाकू व्यवस्था करबाकू उक्त वररे निवेदन करथिले। से प्रथम वररे मागिथिले जे से निजर पितांकर सबु दुख कष्ट दूर हो जाऊ और अन्य वर मागिथिले जे से तांकर पिता जेपरि तांको पूर्वपरि स्नेह और भल पाउथिले से परि स्नेह करंतु और निजको तांको ग्रहण करनियंतु। प्रश्न नंबर 1 यमराजा केतेबेले नचिकेतांको अन्य वर प्रार्थना करबाकू कहिले। उत्तर नचिकेता दुईटी वर मागिबा परे यमराजा सेगुड़ी को अत्यंत आनंदर सह पूर्ण करथिले। मात्र नचिकेता से पर्यंत निज पाए कोनोसी वर अभिलाष भिक्षा करी नथिबारु यमराज बा तृतीय वररे ता प्रार्थना करबाकू यमराज नचिकेता को अनुमति देले। मात्र नचिकेता पुनर्बार निज पाए किछि मागिबा परिवर्ते मृत्यु जय आत्मज्ञान लाभ करिवार सूत्र जानिबा पाई तृतीय वर प्रार्थना करथिले। एही वर अत्यंत रहस्यपूर्ण और कष्टकर थिला। मुनि ऋषि माने मध्य ए संपर्क रे चेष्टा करी ज्ञान लाभ करि पारि नथिले। एणु एभली कष्टकर और रहस्यमय ज्ञान संपर्क रे नचिकेतांको न जणाइबा पाई उचित मन करी तांको अन्य वर मागिबाकू कहिथिले। प्रश्न नंबर 2 देछि क महर्षि बाजेश्वरबा उपस्थित अतिथ्य अभ्यागतंकर किपरि अर्चना करथिले। उत्तर यज्ञपीठरे जो अतिथ्य अभ्यागत उपस्थित हेउथिले महर्षि बाजेश्वरबा अति आदर अभ्यर्थना करी सेमानकु आसन प्रदान करुथिले। यापरे अतिथि अभ्यागत मानकर रुचि अनुଯାयी सुना रूपा भूमि और धेनु इत्यादि संपत्ति सबुको ऋषि गोटी गोटी करी अति प्रफुल्ल मनरे सेमानकु दान करुथिले। प्रश्न नंबर ख नचिकेता क्यों कारणरू दुखित हेले। नचिकेतांकु काहेकि दुख अनुभव हेला। उत्तर विश्वजित यज्ञपीठरे ऋषि बाजेश्वरबा अभ्यागत मानकु भूमि धेनु सुवर्ण प्रभृति दान करथिले। ए यज्ञर नियम थिला जे यज्ञकर्ता निजर सर्वस्व दान करिवे नचेत यज्ञ निष्फल हेब। बाजेश्वरबा समस्त संपत्ति दान करिबा परे रुग्ण दीर्घ शीर्ण और अकर्मण्य गायगुड़ी को दक्षिणा स्वरूप देथिले। यह देखि नचिकेता दुख हेले, कारण से चिंता कले जे पिता एगुड़ी को दान करी पुण्य अर्जन करि बेनी एवं यज्ञ कार्य निष्फल होई जिवो। प्रश्न नंबर ग नचिकेता द्वितीय वररे कण प्रार्थना करथिले। से जो वर मागिथिले द्वितीय वररे से कण मागिथिले। उत्तर
ନଚିକେତା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଥିଲେ। ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପାପ ଓ ଶୋକ ଆଦି ନଚିକେତାଙ୍କ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଥିଲା। ସେ ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ନଚିକେତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ସ୍ୱରୂପେ ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯଜ୍ଞବିଧି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ଯମରାଜଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘରେ ଦେଇଛି, ଯମରାଜା ତୃତୀୟ ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଯମରାଜା ନଚିକେତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଭିଳାଷ ଅନୁଭବ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ବରରେ ନଚିକେତା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଯମରାଜ ତୃତୀୟ ବରରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗବିଳାସ, ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କୌଣସିଟି ଯମରାଜଙ୍କର ଆଦାୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ବର ଦେବାକୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ରତ୍ନମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଯମ କାହିଁକି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ରତ୍ନର ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ? ଉତ୍ତର, ନଚିକେତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଯମରାଜ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପରୋପକାର ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ନଚିକେତାଙ୍କୁ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପାପ ଦୂର ହେବାର ମନ୍ତ୍ର ଓ ଯଜ୍ଞବିଧି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ନଚିକେତା ଅପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଓ ଯମରାଜା ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିଦେଲେ। ଯମରାଜା ନଚିକେତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ଗଦ୍ଗଦ୍ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ରତ୍ନମାଳା ବାହାର କରି ନଚିକେତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। କାରଣ ନଚିକେତାଙ୍କର ଭଳି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଥିଲା କାରଣ ଯେ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ରତ୍ନମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଇଛି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ରେ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେପରି ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ବାକ୍ୟ। ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ। ବାଳକଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବା ମୂଳ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ବାଳକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପରି ଘରେ ଦେଇଛି, ଗାଈଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ ହେବ, ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏପରି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଦେଇଛି, ଯେ ଯମପୁର ସେ ଯମପୁର ଗଲା। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ଯମପୁରକୁ ଗଲେ। ଘରେ ଦେଇଛି,
ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯିବୁ। ଉଆଁରେ ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଅଛି। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାକ୍ୟ ହେବ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଇଛି ତଳେ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଓ ସେହି ଅର୍ଥର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଜୟୀ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ମର୍ମନ୍ତୁକ, ବିସ୍ମୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ୟ, ଅନାହାର, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଅମର। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ କଲେ ହୋଇଯିବ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ବାକ୍ୟ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ବାକ୍ୟ କଲେ ହୋଇଯିବ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ମର୍ମନ୍ତୁଦର ଅର୍ଥ ଦୁଃଖଦ। ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେପରି ବିସ୍ମୟ, ବିସ୍ମୟର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଏହାକୁ ବାକ୍ୟରେ କଲେ ହେବ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକେ ବିସ୍ମିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମନସ୍ତାପ, ମନସ୍ତାପର ଅର୍ଥ ଅନୁତାପ କରିବା। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ମନସ୍ତାପ କଲେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ୟ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା। ବାକ୍ୟରେ କଲେ ହେବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ। ଅନାହାର, ଅନାହାରର ଅର୍ଥ ଭୋକିଲା। ଅନାହାରରେ ଥିବା ପିଲାଟିକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ତିଆରି କରିପାର। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ଫେରିବା। ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ଅର୍ଥ ଫେରିବା। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଅକର୍ମଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ଅକ୍ଷମ, ଯେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଦେଇଛି ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ପରେ ସ୍ୱ ବସିଲେ ସର୍ବାସ୍ୱ ହୁଏ। ସେହିପରି ରାଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱ ବସିଲେ ସ୍ୱରାଜ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସର୍ବ ଶବ୍ଦ ପରେ ତା ପଛରେ ସ୍ୱ ଲାଗିଲେ ହେଇଯିବ ସର୍ବସ୍ୱ। ସେହିପରି ରାଜ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ରାଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ବା ତା ଆଗରେ ସ୍ୱ ବସିଲେ ହେଇଯିବ ସ୍ୱରାଜ। ଏହିପରି ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ପରେ ସ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ସ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରାଜ ପରେ ସ୍ୱ ଲାଗିଲେ ହୋଇଯିବ ରାଜସ୍ୱ। ବ୍ରହ୍ମ ପରେ ସ୍ୱ ଲାଗିଲେ ହୋଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ। ସେହିପରି ନିଜସ୍ୱ, ପରସ୍ୱ ଓ ଦେବସ୍ୱ। ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ତା ଆଗରୁ ସ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ଗଠିତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱ ଯୋଡ଼ିଲେ ହୋଇଯିବ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର। ସେହିପରି ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଚରିତ ଓ ସ୍ୱସ୍ଥାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଦେଇଛି ଚାକର ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେବ ଚାକରାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଚାକର। ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲେ ହୋଇଯିବ ଚାକରାଣୀ। ସେହିପରି ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଏହା ଦେଇଛି ଜନକ, ବାଘ, ପିତା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମା, ମହାରାଜ, ବୁଢ଼ା ଓ ଶିଶୁ। ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଜନନା। ବାଘର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ବାଘୁଣୀ। ପିତାର ମାତା। ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜର ହୋଇଯିବ ମହାରାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ମହାରାଣୀ। ବୁଢ଼ାର ବୁଢ଼ୀ। ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଦେଇଛି ତଳେ ଦେଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ପଳେ ଗାଈ, ଆପଣ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ 3ଟି ଦିନ। ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ହେଲା ବହୁବଚନ। ପଲେ ଗାଈ ହେଲେ ବହୁବଚନ। ଆପଣ ହେଲେ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକବଚନ। ଜଣେକୁ ଆପଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଗାଈଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅନେକ ଗାଈ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁବଚନ। 3ଟି ଦିନ, 3ଟି ଦିନର ଅର୍ଥ ବହୁବଚନ। ଏକ ଦିନ ଭିତରେ ଏକବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କହିଥାଉ ତାହାକୁ ଏକବଚନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ବା ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବହୁବଚନ ବୋଲି କହିବା।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଦେଇଛି ତଳେ ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦେଇଛି, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟର ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପାପର ପୁଣ୍ୟ, ନିଦ୍ରାର ଅନିଦ୍ରା, ବୁଢ଼ୀରୁ ବୁଢ଼ା, ଜ୍ଞାନରୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ବା ଅଶେଷ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। 10ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ କରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀ ପାଇଁ ନଚିକେତା ଆହ୍ୱାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆହ୍ୱାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ନଚିକେତା କୋମଳମତି ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ନିର୍ଭୀକ, ପରୋପକାରୀ ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ପିତା ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଗ୍ଣ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଣୁ ପିତାଙ୍କର ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ନଚିକେତାଙ୍କର ଅସୀମ ତ୍ୟାଗର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯମରାଜଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ବର ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପାଇଁ କିଛି ନ ମାଗି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦୁଃଖମୋଚନ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅଥଚ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯମରାଜ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଳକର ଗୁରୁ ହେବା ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିସାରିଥିଲେ। ଯମରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା ଓ ଯଜ୍ଞବିଧିକୁ ସେ ମନେ ରଖି ପ୍ରଜ୍ଞଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ସଂସାରର ଦୁଃଖ, ପାପ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନଚିକେତା ଯମରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ପରୋପକାରୀ, ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯମରାଜ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଯମ ଓ ନଚିକେତାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ସରଳ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିତା ମହର୍ଷି ବାଜଶ୍ରବାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନଚିକେତା ଯମରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯମପୁରର ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅନାହାରରେ 3 ଦିନ ଧରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଶେଷରେ ବାଳକ ନଚିକେତାଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିକଟରେ ଯମରାଜ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଏପରି ଅପୂର୍ବ, ନିର୍ଭୀକ, ତେଜସ୍ୱୀ ବାଳକର ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ମନେ ମନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଏକ ବର ମାଗି ନେବାକୁ ନଚିକେତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନଚିକେତା ଏହି ବରରେ ନିଜର ବିମର୍ଷ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ସ୍ନେହରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନଚିକେତା ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯମ ଉକ୍ତ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଉକ୍ତ ବରରେ ମଧ୍ୟ ନଚିକେତା ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜିତ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କିପରି ନିବାରଣ ହେବ ତାହା କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯମ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର ନଚିକେତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ ମାଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମାଗି ଚାଲିଥିବାରୁ ଯମ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମନ ମୁତାବକ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ, ଭୋଗବିଳାସ ନଚିକେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ମୋର 2ଟି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସଂସାରର ସୁଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଜୟୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯମରାଜଙ୍କ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନଚିକେତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମନା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯମରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାର ଅତି ଜଟିଳ ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଓ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ।